हेलो एवरीवन। मुसीबतों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आ वाक्यने साचू करे छे ताजनगरना लोको। ताजनगर ए रीड छे चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 इंग्लिश में धोरण 10 नी अंदर इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज रीड छे अगेन्स्ट द ऑड। एमा फर्स्ट जे पार्ट है ट्रेक्स टू ताजनगर एना विषे भणीशुं, पण आनी स्टोरी शुं छे ते आपणे पहेला समजी लईए कि ताजनगरना लोको केटलाक समयथी सरकार पासे रेलवे स्टेशन बनाववानी मांग करे छे, कारण के एमना गामनी अंदरथी रेलवे स्टेशन पास थतुं होय छे। पण सरकार पर वारंवार रजूआत करवा छतां पण एमनी डिमांड संतोषाती नथी। रेलवे स्टेशन बनावातुं नथी अने गामना लोको त्यां आगळी जाते ज केटलुंक भंडोळ भेगुं करीने ए रेलवे स्टेशन बनावे छे अने आ बने छे देशनुं पहेલું रेलवे स्टेशन के जेमां सरकार द्वारा एक पण रूपियो आपवामां आवेलो नथी अने सरकारने लोको द्वारा ए रेलवे स्टेशन बनावीने सरकारने हस्तक आपवामां आवे छे। तो चालो आपणे जोईए ए चेप्टर विषे ट्रेक्स टू ताजनगर। एटले ताजनगरनी अंदर तमे जोई शको छो कि पहेला चित्रनी अंदर आपणने ट्रेक तो छे पण त्यां आगळ स्टेशन नथी। ताजनगरनी अंदरथी जे ट्रेक निकळे छे त्यां स्टेशन नथी, पण पछी समय जता लोकोना प्रयासथी त्यां आगळ स्टेशन बनावी देवामां आवे छे अने तमने खबर छे कि स्टेशन होय त्यां आगळ रेलवे गाड़ीए ऊभું રહેવું પડતું હોય છે। तो આપણે स्टार्ट करीशुं ट्रेक्स टू ताजनगर। फॉर 25 years એટલે કે 25 વર્ષથી જ ધ રેસિડેન્ટ્સ ઓફ તાજનગર, રેસિડેન્ટ્સ એટલે રહેવાસીઓ, બરાબર, રહેવાસીઓ, તો તાજનગરના રહેવાસીઓ હતા। વિલેજ, તાજનગર વિલેજ નિયર ગુરગાંવ, ગુરગાંવની એક નજીક એક ગામ આવેલું છે। ગુરગાંવ એક શહેર હશે અથવા એક એરિયા હશે, એની નજીક તાજનગર નામનું એક ગામ આવેલું છે અને એકચ્યુઅલી આ સત્ય હકીકત પર આ વાર્તા નથી, આ સત્ય હકીકતની ઘટના છે। તો ગુરગાંવની નજીક એક તાજનગર નામનું ગામ આવેલું છે। લોબીડ ફોર અ રેલવે સ્ટેશન ઇન ધેર વિલેજ, એમના ગામમાં એક રેલવે સ્ટેશન બને એના માટેનો પ્રયાસ કરતા હતા। લોબીડ ફોર એટલે પ્રયત્ન કરવો, પ્રયાસ કરવો, પ્રયાસ કર્યો, લોબીડ ફોર प्रयास कर्यो। केम कोनो प्रयास कर्यो कि एमना गाममां पण रेलवे स्टेशन होय एना माटे प्रयास कर्यो। वेन देयर डिमांड वॉज नॉट मेट, कोनु भूतकाळ छे, मीटनु भूतकाळ छे अने आ डिमांड वॉज नॉट मेट ए आखुं एक इडियम छे, समझ्या। तो वेन देयर डिमांड वॉज नॉट मेट, डिमांड, डिमांड एटले मांगणी, तो एमनी मांगणी, मांगणीने संतोषवामां न आवी, ध विलेजर्स, गामना लोको, डिसाइडेड टू टेक मैटर्स इनटू देर ओन हैंड। आ आखुं जे देखाय छे ने, टू डिसाइडेड टू टेक मैटर्स, डिसाइड टू टेक मैटर्स इनटू देर ओन हैंड्स, ए पण एक रूढ़िप्रयोग छे। एटले के आ आखी बाबतने पोताना हाथमां लीधी। The villagers decided to take matters into someone's own hand, એટલે કે કોઈ બાબતે કોઈના હાથમાં, કોઈએ કોઈ બાબતને પોતાના હાથમાં લેવી। તો અહીં આગળ ગામના લોકો નક્કી કરે છે કે જે આ બાબત છે આપણા ગામમાં રેલવે સ્ટેશન હોવું જોઈએ તે આપણે પોતે જ બનાવીશું। They pulled in, ચાલો pulled in, pull in એટલે to pull in એટલે ભંડોળ ભેગું કરવું, ભંડોળ ભેગું કરવું। તો આ લોકોએ ભંડોળ ભેગું કર્યું। દે પુલ્ડ ઇન 21 લાખ રૂપીસ, સમજો અહીંયા આગળ ફેક્ટ સમજવાનો છે। 21 લાખ રૂપીસ, 21 લાખ રૂપિયા ભેગા કરી દીધા રૂપીસ, એન્ડ બિલ્ટ, ભૂતકાળ છે, સાદો ભૂતકાળ છે, અને બનાવ્યું અ રેલવે સ્ટેશન ઓન ધેર ઓન, પોતાની જાતે એક રેલવે સ્ટેશન બનાવે છે ताजनगर गामना लोको अने एमने ज इतिहास बनाव्यो। हवे मोस्ट ऑफ द 3000 पीपल अने आ गाममां जेटला लोको छे ते एमांथी मोटा भागना, मोस्ट ऑफ द 3000 पीपल, 3000 लोको जे रहे छे मोटा भागना, लिविंग इन द विलेज आर फार्मर्स, आ बधा खेडूत छे। फार्मर एटले शुं थशे?
મોટા ભાગના લોકો ખેડૂત છે, 3000 લોકો જે રહે છે એમાંથી. બટ સચ વોઝ ધ બર્નિંગ ડિઝાયર. કેટલાક લોકો કહે છે બર્ન એટલે સળગવું, બર્નિંગ ડિઝાયર એટલે સળગતી, ને ડિઝાયર એટલે ઈચ્છા, પણ સળગતી ઈચ્છા ના કહેવાય, એને કહેવાશે પ્રબળ ઈચ્છા. પ્રબળ ઈચ્છા. તો આ લોકોની એક પ્રબળ ઈચ્છા હતી, બર્નિંગ ડિઝાયર ટુ હેવ અ સ્ટેશન ઇન ધ વિલેજ, કે ગામમાં એક રેલવે સ્ટેશન તો હોવું જ જોઈએ. એ ગામવાળાની એક પ્રબળ ઈચ્છા હતી. એવરીબડી કોન્ટ્રીબ્યુટેડ, બરાબર, બધાએ સહયોગ આપ્યો. અકોર્ડિંગ ટુ ધેર કેપેસિટી, કેપેસિટીને કહીશું ક્ષમતા, બરાબર. દરેક વિદ્યાર્થીની ક્ષમતા હોય અને ક્ષમતા પ્રમાણે રિઝલ્ટ પણ લાવતો હોય. એ રીતે દરેક વ્યક્તિની પૈસા ટકે પણ ક્ષમતા હોય, રૂપિયા ટકે પણ ક્ષમતા હોય. તો 3000 લોકો હતા. 3000 લોકોમાંથી ઘર દીઠ જેટલા પણ ઘર હશે, 1000 ઘર હોય, 500 હોય, 700 હોય, જેટલા પણ ઘર હોય, તો ઘર દીઠ પૈસા આપ્યા છે લોકોએ પોતાની ક્ષમતા પ્રમાણે. કોઈ 3000 આપે તો કોઈ 4000 આપે તો કોઈ 5000 આપે, કોઈ 10000 આપે. તો પોતાની ક્ષમતા પ્રમાણે બધાએ સહયોગ કર્યો, કોન્ટ્રીબ્યુટેડ. રેન્જિંગ ફ્રોમ 3000 રૂપીઝ. હવે બીજો એક ફેક્ટ છે, 3000 રૂપિયાથી લઈ અને 75,000 રૂપીઝ, 75000 સુધી. તો યાદ રાખવા જેવી બાબત શું હતી ચેપ્ટરમાં? તો પહેલી તો વસ્તુ કે માંગણી ઊભી થઈ, રેલવે સ્ટેશન જાતે બનાવે છે, 21 લાખ રૂપિયાનું ભંડોળ. આ ફેક્ટ ઓફ ધીસ ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ. ફેક્ટ ઓફ ધ સેકન્ડ પેરેગ્રાફ, લોકોએ 3000 થી 75,000 સુધીના પૈસા ચૂકવ્યા મીન્સ કોન્ટ્રીબ્યુટ કર્યા. દે ડોનેટેડ મની. હવે જો આ ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમા છે એટલે કે કોઈક બોલી રહ્યું છે, કોણ બોલી રહ્યું છે તે આપણે આગળ જોઈશું. દે ડોનેટેડ મની, તે લોકોએ પૈસા આપ્યા, ડોનેટ કર્યા. ફોર ધ સ્ટેશન, સ્ટેશન માટે તે લોકોએ પૈસા દાન કર્યા. ડોનેટ એટલે દાન કરવું, દાન કર્યા. એન્ડ વી સ્ટાર્ટેડ, જો હવે અહીંયા આગળ પણ ઈડી છે, અહીંયા પણ ઈડી છે, સાદો ભૂતકાળ છે, એટલા માટે ડોનેટ એ ક્રિયાપદ છે, દાન કરવું, એનું ભૂતકાળ. અહીંયા પણ સ્ટાર્ટેડ ભૂતકાળ છે, સાદો ભૂતકાળ છે. સ્ટાર્ટેડ ધ કન્સ્ટ્રક્શન, અમે બાંધકામ, કન્સ્ટ્રક્શન એટલે બાંધકામ, કન્સ્ટ્રક્શન એટલે બાંધકામ, અમે પણ બાંધકામ સ્ટાર્ટ કરી દીધું. ઇન જાન્યુઆરી 2008, 2008ની જાન્યુઆરીએ. તો આ પણ એક ફેક્ટ યાદ રાખવા જેવું છે કે 2008 જાન્યુઆરીમાં રેલવે સ્ટેશન બનવાનું સ્ટાર્ટ થયું. 21 લાખ રૂપિયા લોકોએ દાન કર્યા. કઈથી કઈ સુધી? રેન્જિંગ ફ્રોમ 3000 થી લઈને 75,000 સુધી. તો આ બધી ફેક્ટ હતી. ઓકે, ચલો એના પછી શું થાય છે? ફરી એકવાર ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમાસ આવે છે. એનો મતલબ કે ફરી એકવાર કોઈ બોલતું હશે. કદાચ આ વાક્ય કોણ બોલ્યું હતું? સૈયદ રણજીત સિંહ. રણજીત સિંહ બોલે છે, અ ફોર્મર વિલેજ સરપંચ. ફોર્મરનો મતલબ શું થશે સમજો. ફોર્મર, FORMER, ફોર્મર એટલે ભૂતપૂર્વ, એટલે કે જે અત્યારે સરપંચ નથી પણ પહેલા સરપંચ રહી ચૂક્યા છે ગામના. ફોર્મર વિલેજ સરપંચ. There are a large number of people in the village. ગામની અંદર ઘણા બધા લોકો છે who need to go to ગુરગાંવ. રિલેટિવ પ્રોનાઉન આવ્યું who, બરાબર, કે તે લોકોએ નીડ ટુ ગો ટુ ગુરગાંવ, કે જેમને ગુરગાંવ જવું પડે છે, દિલ્હી જવું પડે છે એન્ડ રેવાર જવું પડે છે. આ બધા મોટા મોટા પ્લેસીસ થઈ ગયા, બરાબર. જે રીતે ગુજરાતમાં અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા, એવી રીતે ગુરગાંવ, દિલ્હી ને રેવાર એ તાજનગરની નજીકના મોટા એરિયા થઈ ગયા. તો ત્યાં આગળ લોકોએ જવાનું થાય જ. ધેર આર સ્ટુડન્ટ્સ, ત્યાં કેટલાક ગામમાં વિદ્યાર્થીઓ છે who go to colleges, કે જેમને ક્યાં જવાનું હોય છે? કોલેજીસમાં જવાનું હોય છે. ટીલ નાવ, આજ સુધી, we had to either go to હલીમંડી, અમારે કાં તો either or, neither nor. આ સમજવા જેવું છે. કાં તો અમારે હળીમંડી જવું પડતું, કાં તો અમારે પાટલી જવું પડતું. પાટલી એક ગામનું નામ છે, હળીમંડી પણ એક ગામનું નામ છે. કે કાં તો અમારે હળીમંડી જવું પડતું કે પાટલી જવું પડતું ટુ કેચ એટલે પકડવા માટે
અ ટ્રેનને પકડવા માટે, ટ્રેનને પકડવાની ન હોય, ટ્રેનમાં બેસવાનું, પણ આપણે એને ગુજરાતીમાં શું કહે છે કે ટ્રેનને પકડી, ટ્રેનને 5 વાગે મેં પકડી, એનો મતલબ કે 5 વાગે અમે ટ્રેનમાં બેઠા. ઓકે, સો ટ્રેનમાં બેસવા માટે અમારે કાં તો હલીમંડી જવું પડતું, કાં તો અમારે પાટલી જવું પડતું. એન્ડ બોથ ધ સ્ટેશન્સ, બંને સ્ટેશન્સ આર 6 કિલોમીટર્સ અવે ફ્રોમ તાજનગર. દાખલા તરીકે આ તાજનગર છે, આ પાટલી છે અને આ હલીમંડી છે. તો આ પણ અહીંથી 6 કિલોમીટર દૂર, આ પણ અહીંથી 6 કિલોમીટર દૂર. તો હવે ટ્રેક તો ત્રણેય ગામમાં રહીને નીકળે. ટ્રેક જે હતી રેલવે ટ્રેક તે ત્રણેય ગામમાં રહીને નીકળતી, બરાબર છે. તો પણ અહીંયા સ્ટેશન હતું, અહીંયા સ્ટેશન હતું, પણ અહીંયા સ્ટેશન નહોતું. એટલે ટ્રેન અહીં ઊભી રહે, અહીં ઊભી રહે, પણ અહીં ના ઊભી રહે. એટલા માટે આ લોકોએ કાં તો પાટલી જવું પડતું ટ્રેનમાં બેસવા માટે, કાં તો હરીમંડી જવું પડતું ટ્રેનમાં બેસવા માટે. એમના ગામમાં ટ્રેન ઊભી રહેતી નથી, ટ્રેક હોવા છતાં પણ. તો આ એક તકલીફવાળી વાત હતી એમના ગામના લોકો માટે. વી થોટ, અમે વિચાર્યું, વેન ધ રેલવેઝ લાઇન પાસ્ડ, રેલવેઝ લાઇન પાસ્ડ, પસાર થાય છે થ્રુ, કઈથી? ધ વિલેજ, ગામમાંથી પસાર થાય છે રેલવે લાઇન. વી વુડ હેવ અ સ્ટેશન હિયર. હવે સમજો, હોવું જોઈએ, મોડેલ ઓક્ઝિલરી. વી વુડ હેવ અ સ્ટેશન હિયર, આપણા ગામમાં પણ એક સ્ટેશન હોવું જોઈએ. વી વુડ હેવ અ સ્ટેશન હિયર, બટ ધેટ ડીડ નોટ હેપન. પણ આવું થઈ શક્યું નહીં. સહાયકારક ક્રિયાપદને નકાર, ડીડ નોટ હેપન, સાદા ભૂતકાળ માટે, ડીડ નોટ હેપન. સો વી રેઝડ ધ ડિમાન્ડ, એટલા માટે અમે માંગણી વધારી, માંગણી કરી, રેઝ ધ ડિમાન્ડ ઇન 1982, 1982માં અમે માંગણી કરી. એન્ડ હેવ બીન કન્ટિન્યુઅસલી આસ્કિંગ ફોર, કેટલું મોટું આવ્યું જો, હવે સમજીએ આપણે આને. પણ હેવ આવ્યું, પ્લસ બીન આવ્યું, પ્લસ કન્ટિન્યુઅસ આવ્યું. તો કન્ટિન્યુઅસનો તો કોઈ મતલબ જ નથી. પ્લસ આસ્કિંગ આવ્યું. તો આસ્કમાં કોઈ ટેન્શન નથી, મેઇન વસ્તુ સમજવાનું છે ING. તો આ કયો કાળ થયો? તો કે હેવ છે, બીન છે અને ING પણ છે. તો આને તમારે સમજવાનું ચાલુ, પૂર્ણ અને હેવના કારણે આપણે કહી શકીશું વર્તમાન કાળ. જો હેડ હોત તો ભૂતકાળ, અને બીન આસ્કિંગ છે એટલે ચાલુ પૂર્ણ બંને ક્રિયા ભેગી કરી છે. અને અમે માંગણી ચાલુ જ રાખી હતી અત્યાર સુધી, એમ. હેવ બીન કન્ટિન્યુઅસલી આસ્કિંગ ફોર ઇટ. અમે 1982માં અમે અમારી માંગણી કરી અને અત્યાર સુધી અમે ચાલુ રાખી. બટ ધ રેલવેઝ ટોલ્ડ અસ, રેલવે અમને કહ્યું ધેટ દે ડીડ નોટ હેવ ફંડ્સ, કે અમારી પાસે ભાઈ કોઈ ભંડોળ નથી. ફંડ્સ એટલે ભંડોળ, પૈસા, બરાબર છે. અમારી પાસે કોઈ પૈસા નથી. 1982થી રડતા હતા કે અમારી પાસે પૈસા જ નહીં, અમારે સ્ટેશન બનાવવું જ નહીં. સો ફાઇનલી વી ડિસાઇડેડ ટુ ક્રાફ્ટ અવર ઓન ડેસ્ટિની. એક આવે ડેન્સિટી, જે તમે વિજ્ઞાનમાં ભણો છો. એક આવે છે ડેસ્ટિની અને એક આવે છે ડેન્સિટી, બરાબર છે. ખાલી NSSN STINY આટલો જ ફરક છે. તો ડેન્સિટીનો મતલબ થાય છે ઘનતા અને ડેસ્ટિનીનો મતલબ થાય છે મંઝિલ. તો ડેસ્ટિની, મંઝિલ કહો, નિયતિ કહો. એટલે અમારી નિયતિ અમે જાતે જ ક્રાફ્ટ કરીશું, બરાબર છે, કંડારીશું, અમે નક્કી કર્યું. સેડ હુકમચંદ, અ મેમ્બર ઓફ ધ કમિટી, એટલે જે આના માટે પૈસા ઉઘરાવવા માટે કમિટી બનાવી હશે અથવા રેલવે સ્ટેશન બનાવવા માટે કમિટી બનાવી હશે, એના મેમ્બર આવું કહે છે ભાઈ અહીંથી, બરાબર છે. હવે શું થાય છે આગળ? એઝ અ રિઝલ્ટ, છેલ્લે પરિણામે ધ પંચાયત પાસ્ડ અ રિઝોલ્યુશન ઇન 2008, 2008માં પંચાયત એક રિઝોલ્યુશન એટલે કે એક ઠરાવ પસાર કરે છે. રિઝોલ્યુશન એટલે ઠરાવ. ગામમાં
પંચાયત એક ઠરાવ પસાર કરે છે સેઇંગ ધેટ એ ઠરાવમાં એવું કહેલું હતું કે સિન્સ ધ રેલવે વોઝ નોટ એબલ ટુ બિલ્ડ અ સ્ટેશન, કે રેલવે જો અહીં સ્ટેશન ન બાંધી શકતી હોય, આપણા ગામમાંથી ટ્રેક પસાર થાય છે છતાંય રેલવે સ્ટેશન ન બાંધી શકતી હોય, ફોર ધેમ આપણા માટે એટલે કે તેઓના માટે, they would do it for themselves તે પોતાની જાતે બાંધશે, they would do it for themselves and with their own money, જાતે બાંધશે અને પોતાના પૈસે બાંધશે. soon તરત જ an 11 member team, બરાબર છે, ક્રિકેટની ટીમ એ 11 મેમ્બરની હોય ને અહીંયા કંઈ તાજનગરના લોકોએ 11 જણની ટીમ બનાવી, was formed બનાવવામાં આવી, was formed, was છે પ્લસ ફોર્મ એટલે બનાવવું એટલે વર્બ અને ઈડી એટલે 3, વર્બનું ત્રીજું ફોર્મ પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ પણ કહેવાય. તો જ્યારે આવું આવે તો આ પેસિવ વોઇસ છે. શું છે? પેસિવ વોઇસ. કયા કાળનું? સાદા વર્તમાન કાળનું. કોઈએ તો રચી હશે ને, તો અહીં રચવામાં આવી કર્મણી વાક્ય. સો વોઝ ફોર્મ્ડ એન્ડ ધ ટીમ સ્ટાર્ટેડ, ચાલુ કર્યું. હવે સાદો ભૂતકાળ છે અહીંયા પણ, કલેક્ટિંગ મની ફ્રોમ વિલેજર્સ, ગામના લોકો પાસેથી પૈસા લેવાનું શરૂઆત કરી. ઓન 7 જાન્યુઆરી 2010, હવે અહીંયા પછી પાછું એક ફેક્ટ કયા અહીંયા આગળ સમજવા જેવા છે. રિઝોલ્યુશન ક્યારે પાસ થાય છે? 2008ની સ્ટાર્ટિંગમાં, બરાબર છે. 2008માં રિઝોલ્યુશન બનાવાયું. એ સિવાય બીજું કોઈ છે ફેક્ટ? નથી. આની આગળમાં કોઈ ફેક્ટ છે? 6 કિલોમીટર વાળું, બરાબર છે. તાજનગરથી હલીમંડી પણ 6 કિલોમીટર, તાજનગરથી પાટલી પણ 6 કિલોમીટર. આ એક ફેક્ટ છે. અને બીજું કે માંગણી ક્યારથી કરતા હતા? 1982થી કરતા હતા, તો એ પણ એક ફેક્ટ છે, બરાબર છે. 2008 સુધી, કેટલા વર્ષ માટે? તો એ પણ ફેક્ટ થઈ જાય. 18 ને 8, ઓકે, 26 સુધી. ઓન 7 જાન્યુઆરી 2010 એટલે કે 2 વર્ષના સમયગાળાની અંદર, ટુ એન્ડ ઓન 7 જાન્યુઆરી, આ પણ એક ફેક્ટ છે. ફેક્ટ ઓફ ધીસ પેરેગ્રાફ. ઓન 7 જાન્યુઆરી 2010 એઝ અ રિઝલ્ટ, પરિણામે, ઓફ ધેર એફર્ટ્સ, કોની એફર્ટ્સ? કોના પ્રયત્નો? તાજનગરના લોકોના પ્રયત્નો. ધ ફર્સ્ટ રેલવે સ્ટેશન, પહેલું રેલવે સ્ટેશન ઇન ધ કન્ટ્રી, આખા દેશમાં. ભારત કેટલો મોટો દેશ છે, કેટલા બધા ગામ છે, કેટલા બધા શહેર છે, કેટલા બધા જિલ્લા, કેટલા બધા સ્ટેટ. તો એની અંદર પહેલું રેલવે સ્ટેશન એવું, ઓન વિચ ધ રેલવે ડીડ નોટ હેવ ટુ સ્પેન્ડ અ સિંગલ રૂપી, કે રેલવે દ્વારા એક પણ રૂપિયો ખર્ચવામાં નહોતો આવ્યો. બરાબર, એક પણ રૂપિયો નથી ખર્ચ્યો. સ્પેન્ડ એટલે ખર્ચવું, બરાબર છે. તો એક પણ રૂપિયો નહોતો ખર્ચ્યો. સ્ટાર્ટેડ ઓપરેશન, કે જે કાર્યાન્વિત થયું, બરાબર છે, લોકો માટે એને ખોલી દેવામાં આવ્યું, બરાબર. સ્ટાર્ટેડ ઓપરેશન. તો અહીં હતું તાજનગરની વિલેજ, તાજનગરના વિલેજની અંદર ટ્રેક હતી, પણ કેવી રીતે રેલવે સ્ટેશન બનાવ્યું તેની પૂરેપૂરી સમજ આ રીતની આપી છે. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળીશું. વિડીયો હશે સીતાપુર સ્લાઇડનો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.